going to share something with you that I've really learned over the years that's been a real help for me in explaining the business to new people. Сегодня я хотела бы поделиться с вами своим опытом в профессии, да, тому, чему я научился за все эти годы. I've spent the last 20 years traveling all over the world, helping people start their own business from home. И последние 20 лет я провел в путешествиях, помогая людям начать свой бизнес с нуля в различных странах. I've even been privileged to travel through Siberia, Moscow, Kazakhstan, Uzbekistan, to share the opportunity with lots of great people. И даже имел честь попутешествовать по Сибири в России, по Казахстану, по Узбекистану, увидеть эти прекрасные места. Right now, there is a pandemic, as we know, encircling the world. Пандемия коронавируса захватила всю планету. A lot of people look at this as something negative, but we can take some positive things from it because it gives us the opportunity to reach out to people who normally might not be open to hearing about a home-based business. Все привыкли рассматривать пандемию как что-то негативное, но я думаю, что мы можем извлечь максимум пользы из этого, потому что многие люди могут начать свой собственный бизнес прямо находясь дома. When I talk to people, I always tell them there's a couple of things they need to understand, that they can control their own destiny by following a few simple steps. Первое, что вы должны понимать, и то, что я всегда говорю людям, это то, что вы можете контролировать свою собственную судьбу, следуя всего лишь нескольким простым шагам. One is to have an open mind, be open to new ideas. В первую очередь, это обладать открытым сознанием, да, быть открытым к новым идеям. Number two is to review the information and think, where will I be in 20 years from now if I make a new decision? Второй шаг – это подумать, где я буду через несколько лет после того, как я приму вот это решение, над которым я сейчас раздумываю. And the third step is to make a decision, to be able to make a decision and not be afraid of what follows that. И третий шаг – это не бояться принять решение и взять на себя ответственность за все, что может за ним следовать. I want to talk briefly about our company, APO Go. Мне хотелось бы в первую очередь немножко рассказать о нашей компании, о компании APO Go. APO Go is the best home-based business that I've seen in my entire career. APO Go – это лучший вариант бизнеса, основанного на работе из дома, который я когда-либо видел в своей карьере. Many of you know that we started really building in the United States about a year and a half ago. Многие знают, что этот бизнес мы начали строить в США около 1,5 лет назад. Some people wondered how a company from Russia might do in the United States. Многие из вас, может быть, задавались вопросом, каким же образом компания из России оказалась в США. The results have been amazing. Но результаты действительно потрясают. When we came in, we were ranked really far down the list of the popular businesses. We weren't ranked very high. We were, in fact, ranked very, very low. Когда мы только начинали, на самом деле мы были в списке бизнесов на самых низких позициях, то есть начинали прямо с самого низа. But recently, in the last year and a half, as we've grown the business, we've attained the rank of number 15 in all of the world of the top companies that are in momentum. Но за эти 1,5 года наш бизнес настолько вырос, что мы вошли в топ-15 самых популярных бизнесов по миру. This should give you confidence that you're with the right company. Это должно внушать вам доверие к этой компании, что вы выбрали правильную компанию. So today my topic is called the King of Incomes. Поэтому темой, которую я хочу сегодня затронуть, это король дохода. As I travel through the world and I meet so many different people, it's become very obvious to me that there are 4 main types of incomes that people have. Поскольку я путешествую по всему миру, для меня стало очевидным за какое-то время, что существует 4 главных источника дохода у людей. The first type of income is a job, and with a job,
we exchange our time for money. Первый источник дохода – это, конечно же, наша работа, на которой мы работаем. И на работе мы отдаем свое время взамен на денежное вознаграждение. There's, of course, nothing wrong with this. Most people in the world have a job. И ничего в этом страшного нету. Большинство людей на этой планете имеют свою работу. But jobs do not give you time freedom, and they do not give you financial freedom. Но, к сожалению, работа на обычной работе не дает вам свободу в передвижениях во времени и свободу финансовую. Another way to earn money is to start your own traditional business. Второй способ, как можно заработать, это начать традиционный бизнес, свой собственный, с нуля. You can open your own store in your town, or you can go online and start your own website with a business that sells things. Вы можете либо открыть за свой счет магазин, либо пойти, например, в интернет и открыть свою собственную страничку, какой-то интернет-магазин. This requires a lot of knowledge and a lot of money to invest. Для этого потребуется огромное количество ресурсов, инвестиций, которые вам придется осуществить. The third is being self-employed or being a business contractor. Третий вариант – это когда вы самозаняты или являетесь какими-то бизнес-подрядчиками. And these are people who sell houses or own franchises like a McDonald's or Kentucky Fried Chicken. И это люди, которые продают, например, недвижимость, либо владельцы каких-то франшиз, например, Макдональдса или KFC. And of course, this costs a lot of money as well, and not a lot of people can afford to do this. И, конечно же, это требует огромных затрат, и немногие из вас могут их потянуть. The fourth category is a newer category called the gig economy. Новая категория, которая возникла, да, это категория новой экономики. This is a new type of entrepreneur that uses the internet to do businesses like Uber, Airbnb, Amazon, etc. Это люди, которые занимаются такими бизнесами, как такси Uber или сдача в аренду какой-то недвижимости, как Airbnb и так далее. The problem with all of these incomes is that they limit what your ability to earn is, and they also limit your ability to have time freedom. Но проблема всех этих бизнесов в том, что они ограничивают вашу свободу и требуют больших затрат. I want to talk about rich people or wealthy people. Мне бы хотелось поговорить об обеспеченных людях. They have two secrets. У них два секрета. Number one, they own nothing, but they control everything. Они ничем не владеют, но они контролируют все. This means that when they own things, they don't pay taxes on them because they control it, but they don't pay taxes on things because they control them, but they don't own them. Получается, что эти люди не платят какие-то налоги на свое собственное, допустим, имущество, потому что они ничем не владеют, но при этом они контролируют свое имущество, но при этом не оплачивают никакие пошлинные налоги. In APO Go, I don't own the warehouse, and I don't own all the shipping, and I don't own all the inventory. И в APL Go, например, я не владею складами, я не владею компаниями, которые занимаются доставкой товара, я не владею инвентарем этой компании. But in my APO Go business, I can control millions of dollars of inventory moving through shipping to my customers, but I don't own it. Но в компании APL Go, к примеру, да, я могу контролировать эти процессы, процесс доставки моего продукта к моему потребителю, не платя за это ничего. That means I don't have to pay taxes, and I don't have to do the upkeep on all of the equipment and the warehouse and the shipping. Sergey does all of this. И таким образом получается, что я не плачу никаких налогов или пошлин, и мне не нужно постоянно думать о том, как же
обновить технологии или как же обновить какое-то оборудование, на котором производится этот продукт, потому что об этом думает голова Сергея. This gives me the ability to have a multi-million-dollar business platform without having to spend millions of dollars myself. Таким образом, я обладаю платформой, которая может генерировать миллионы долларов, при том, что эти миллионы долларов я сам не трачу на это. And because my risk is very, very low, I don't worry about spending all of my money and going bankrupt if my business doesn't work. И поскольку я совершенно не несу никаких рисков, получается, что моя голова не должна думать о том, что будет в случае банкротства этого бизнеса. The second secret is called duplication and leverage. Второй секрет является, мы бы назвали его увеличением, то есть множественной прогрессией, так скажем, и рычагом. I will quickly describe both. Я сейчас оба этих секрета успеха для вас разъясню. Let's say that I had a really high-paying job, but I didn't want to go to work every day. Представим такую ситуацию, что у меня действительно высокооплачиваемая работа, на которую мне неохота ходить каждый день. If I could make a robot that looked just like me to go into work for me every day, I could take a few days off, but still make money. Если бы я смог сгенерировать какого-нибудь робота, который бы выглядел так же, как и я, и который ходил бы вместо меня на работу, я мог бы оставаться дома на несколько дней, к примеру. So in my business, if I could train 5 people to do what I do, that means that when I'm not working, a lot of the times my other 5 people might be working to make me money. Поэтому получается, что если бы у меня было, например, 5 людей, которые бы могли работать вместо меня в те моменты, когда мне не хочется, то получается, что это был бы какой-то бесконечный процесс. То есть в те моменты, которые я бы отдыхал, эти 5 людей работали бы за меня. But my 5 people are also making money for them and their families, so they're very happy. Но помимо того, что эти 5 человек работают на меня, они также обеспечивают в этот момент свою семью и себя. The larger my team grows, the more people that are helping my business grow, and they're also achieving their own goals. Чем больше моя команда, тем больше вырастает бизнес. Чем больше вырастает бизнес, тем больше каждый из членов моей команды становится более обеспеченным. So in Russia, there are 12 time zones. В России 12 временных зон. Imagine having a team of people in each time zone on your team working in your business. Представьте себе, что в каждой временной зоне у вас будет команда людей, которая будет работать на вас. That means as you are going to sleep at night, other people are still working in your business and your business is growing. Это означает, что по ночам, когда вы отправляетесь спать, другие люди встают и продолжают работать вместе с вами и на вас. Now imagine your business all around the world with people on your team in all the different time zones. А теперь представьте вообще временные зоны в мировом масштабе. This is called leverage or leveraging a large team. Это называется рычагом управления различными командами, различными людьми. These two principles can give average people like me the ability to make a lot of money and have time freedom. Вот такие инструменты могут позволить обычному человеку, такому как я, иметь деньги и контроль. The reason why most people don't attain a lot of wealth is because they don't have the resources or support to be able to make that type of money. Причина, по которой у большого количества людей нету состоятельности финансовой, заключается в том, что они не обладают теми ресурсами, которые требуются для того, чтобы построить бизнес. One of the best business mentors in the industry said, don't do what everybody else does, because if you do that, you'll get what everybody else gets. Один из учителей в бизнесе, да, бизнес-коучей, говорил, что не нужно делать то, что делают остальные, потому что в этом случае вы будете иметь только то, что имеют все остальные.
So in our business, we do untraditional types of activities using a beautiful platform to be able to help us attain higher goals. Поэтому в этом бизнесе мы отходим от традиций и делаем что-то нетрадиционное на платформе, которая позволяет нам достигать наших целей. I want to tell you about the economy all around the world. Мне бы хотелось рассказать вам о экономике во всемирном масштабе. And how big our industry is. И насколько крупна, насколько огромна наша промышленность. So last year, we took a look at some of the biggest organizations in the world that do business. В прошлом году мы рассмотрели различные компании, которые генерируют большой доход по всему миру. The NBA, or Basketball Association in America, did $8.3 billion in sales last year. К примеру, ассоциация MBA, баскетбольная ассоциация в Америке, в прошлом году сгенерировала доход в $8,3 миллиона. The music industry did about $11.1 billion in sales. Музыкальная индустрия сгенерировала доход примерно в $11 миллиардов. But if you look at our industry, industry of direct sales, in 2019, we did $35.2 billion in sales. Но если мы посмотрим на данные за 2019 год в нашей индустрии прямых продаж, мы сгенерировали доход в $35 миллиардов. I just want to say, Paulina, as the interpreter, you're doing really well, because most interpreters have a hard time with the numbers, but you're doing really well. Thank you. I want to talk about everyday people and how they look at our type of business. Мне хотелось бы поговорить немножко о том, как обычные люди реагируют на наш бизнес. There was a survey done in 2020, and in that survey, they realized that 83.8% of all people who were asked said that they wanted to work from home. В 2020 году был проведен опрос среди населения, и 83% людей ответили, что да, они хотели бы работать из дома. With COVID coming out, 84% of the people said they could now feel comfortable working from home. Когда же наступила пандемия, 84% опрошенных сказали, что да, мы бы очень хотели работать из дома. This means that there are a lot of people who now say, I want to work from home, and if I have a computer and an internet connection, I can do business. Это означает то, что огромное количество людей сейчас выступают за то, чтобы работать из дома, и говорят, что если у меня будет связь, если у меня будет компьютер, я с удовольствием буду работать в домашней обстановке. So what is the best type of product to sell from home? Давайте посмотрим, какой же продукт является наилучшим для того, чтобы продавать его из дома. So 37% of all sales from network marketing come from health and wellness companies like APO Go. 37% всех продуктов, которые каким-то образом связаны с здоровьем, они как раз продаются из дома и занимают свой сегмент в сетевом бизнесе. Our lozenges are a big hit. They're very popular because they solve a lot of problems for people. Наши драже на самом деле являются очень популярными, потому что они помогают огромному количеству людей. When I first met Sergey a year and a half ago, I had my doubts. Когда 1,5 года назад я впервые встретился с Сергеем, у меня были свои сомнения. But as I talked to Sergey, he said, I have a business idea that I want to share with you. Но когда мы поговорили, Сергей сказал мне, у меня есть одна идея, которую я хотел бы с тобой поделиться. To be brief, Sergey explained the business idea for launching his company in the United States. И он объяснил мне вкратце идею запуска своего продукта на территории США. He said he would invest all of the money
that I wouldn't have to invest the money in setting up the infrastructure. Он сказал, что хотел бы инвестировать свои денежные средства в инфраструктуру. He said he would create the marketing. I wouldn't have to do any of it. Он сказал, что займется маркетинг-планом, и это, как и инфраструктура, были те вещи, которыми лично я заниматься не хотел. He also said he had a really good compensation plan where me and my team could succeed and make a lot of money. Он также сказал, что у него есть отличный маркетинг-план, в соответствии с которым я и моя команда могли бы зарабатывать отличные деньги. He also promised to open new markets as the teams begin to grow, that we could reach all around the world and bring the business to new people. Он также обещал открыть новые рынки по всему миру, пустить продукт в разных странах, так, чтобы моя команда имела возможность продавать этот продукт по всему миру. He also said that we would have a lot of fun, that we'd go on cruises. Он также сказал, что мы здорово повеселимся, ребята, и будем ездить в различные круизы. We'd also go to uninhabited islands and do fun things. И мы также будем ездить на необитаемые острова и веселиться и там тоже. And then he said he would hire a staff of corporate people to do all the work on the computers and shipping, so I wouldn't have to do it. Он также сказал, что наймет огромное количество людей, которые будут работать из главного офиса на своих компьютерах и заниматься вопросами доставки, к примеру. Нам не придется думать вообще ни о чем. And the best part is he would only charge me about $25 American for the whole business platform. И самая лучшая новость от Сергея была, что мне придется потратиться всего лишь на $25 за платформу, с которой я мог бы вести весь этот прекрасный бизнес. So I got busy. I surrounded myself with some amazing people, and we are having a lot of fun and success with growing our APO Go business. Таким образом, я сразу же начал работать, окружил себя огромным количеством потрясающих людей, с которыми мы веселились и собирались, и придумывали различные планы, и начал этот бизнес. So whether you are brand new or whether you've been in the business for a year, for 2 years, it doesn't matter. Поэтому неважно, новичок ли вы или вы были уже в сетевом бизнесе 2 года или больше лет, совершенно неважно, вы можете начать в любой момент. The most important thing is to make a decision. Самое главное – это принять решение. Number 2, get started. Шаг номер 2 – начать. And number 3, follow the plan of your leaders. И шаг номер 3 – следовать плану вышестоящего лидера. You all have a lot of value, and there's a lot of talents that you can use to help other people. Каждый из вас обладает огромной ценностью и потенциалом, поэтому вы можете помочь огромному количеству людей. I believe that with all of my heart. Я действительно от всего сердца так считаю. And I want to thank you for having me as a guest today. И большое вам огромное спасибо за то, что пригласили меня сегодня. Спасибо, everyone, and goodbye.